Okay, so good morning everyone once again, and welcome to the class. We will continue after a long time, I think. Some around 3 weeks are completed. So, how are you all? Are you all fine? Yeah, only one or two. Okay, so we will directly go to the lesson. Okay, we have to complete a little bit more lessons, and so we have to speed up a little bit, and so okay. Food for thought is page number 80. Food for thought. That is the new unit number 5. And now, how many states are there in India? How many states are there in India? Anybody can say? Allah can say. Unmute and say. 29. Yes, good. 29 states are there. So you can see a map of India there, and some states are marked with their numbers. Some other food items are there given. Its answers are also there. We don't have the time to go through all that. Let that be. You can go to that one later. We will now directly go to the lesson. It is section 1, learning to cook. Do you know to cook? How many of you know to cook? എത്ര പേർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം? എന്തെങ്കിലും? Only Adira? There is Ashwin, Heaven. Okay, Vasudev. Okay, many. Some are there. Down your hands, so you can. സാറെ ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കാത്തോണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ആയിക്കോട്ടെ. Okay, okay. Okay, about learning to cook. Learning to cook. This is an extract from the Children of the New Forest by Captain Frederick Maillard. The book is set in 1640s during the English Civil War between the supporters of King Charles I and the parliamentarians. The parliamentarians burned down the mansion of Colonel Beverley, a supporter of King Charles. Colonel Beverley was earlier killed in battle. His 4 children are rescued by Jacob Armitage, who was loyal to their father. Jacob brings them up to as his grandchildren. Read about these 4 children who discover a new life in the forest. You see, this is an extract from the children of the new forest. It's a book or it's a story. What is the title of the story? The Children of the New Forest. The Children of the New Forest. Written by Captain Frederick Marriott. The book is set in the 1640s during the English Civil War. You see, this story or this book is written in the 1640s. 1640s means what? 1640-കളിൽ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണത്. ആ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ 1940-കളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സിവിൽ വാറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Civil War between the supporters of King Charles I and the parliamentarians. Charles I and parliamentarians. The parliamentarians burned down the mansion of Colonel Beverley. Colonel nalla adu vaayikkuka. That is the Colonel. How do you read that one? Colonel. നമ്മൾ കേണൽ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ആർമിയിലെ കേണൽ ആണെന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, കേണൽ. അതാണ് കേണൽ. സ്പെല്ലിംഗ് ഈസ് COLONEL. കേണൽ. തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലൈനിലുള്ളതും കിങ് ചാൾസ് ആണ്, ചാർലസ് അല്ല. ചാർലസ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാ, ചാൾസ്.
King Charles I and the parliamentarians. Are parliamentarians? ബാക്കിയുള്ള ഭരണകർത്താക്കളും ചാൾസ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കിങ് ചാൾസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു സിവിൽ വാർ. The parliamentarians burned down the mansion of Colonel Beverley. മാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ആണ്. സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് കിങ് ചാൾസ് കേണൽ ബീവൽറിയുടെ ഒരു മാൻഷൻ പാർലമെന്റേറിയൻസ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് കിങ് ചാൾസ് ആയിരുന്നു കേണൽ ബീവൽറി. കേണൽ ബീവൽറി വാസ് earlier killed in the battle. അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. His 4 children, the children of Colonel Beverley, his 4 children are rescued by Jacob Armitage. Rescued. What is rescue? What is rescue? നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ഗുഡ്. റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഇൻ ഫുൾ ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് റെസ്ക്യൂ. So here rescued, his 4 children are rescued by Jacob Armitage, who was loyal to their father. അവരുടെ ഫാദറുമായിട്ട്, അതായത് ഈ 4 കുട്ടികളുടെ ഫാദറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ആര്? ജേക്കബ് ആർമിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അദ്ദേഹം ഈ പിള്ളേരെ 4 പേരെ രക്ഷിച്ചു. Jacob brings them as his grandchildren ആയിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. So read about these 4 children who discover new life in the forest. They are in forest. Have you gone to a forest? ഇതിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹരിനന്ദു വേറെ ആരുമില്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും യു ഹാവ് സീൻ. എന്തിനായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിൽ പോയത്? നമ്മുടെ പൂർവികരെ കാണാനാണോ? അല്ല. നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മങ്കീസ്. അവരെ കാണാൻ പോയതാണോ? അവരെ കാണാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിപ്പം പുറത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മങ്കീസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മങ്കീസ് മാത്രമല്ല, ഞാനതൊരു ജസ്റ്റ് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദർ ആർ മെനി ആനിമൽസ് ഹു ആർ വെരി ഗുഡ് ടു സീ. നമുക്ക് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ്. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ തരുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഫോറസ്റ്റ്. Thick growth of forest and trees and so on. Very interesting actually. നല്ല രസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഈ സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കാമാൻ പോയിട്ടാണ്. പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല നദികളോ പുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ തോടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊന്ന് വെച്ച് കേൾക്കാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് എയർ ഓൾസോ. ചിലപ്പോൾ വല്ല ആനയൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി വിളിക്കും, എന്തൊരു വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പുറകെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തോണ്ടി വിളിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? ഹലോ, എന്തുണ്ട്, സുഖമാണോ, ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നതാ, എന്തിനാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ചിലപ്പോ ആന എങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ? ഇല്ല. നേരെ ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ വെച്ച് കൊടുക്കും. പറന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എത്തും. അല്ലെ, നടന്നു പോകാതെ വിമാനമില്ലാതെ നമുക്ക് പറന്നു വരാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയേക്കും. ഓക്കെ, എനിവേ ഹിയർ ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ലൈഫ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്റ്റോറി about these 4 children and their guardian Jacob who live in the forest. Ready? So into the first paragraph. Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. They all hastened to him, and the dog rushed before them to welcome his master. One more paragraph. Down, Smoker, good dog. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. How have Mr. Humphrey
and your sisters behave, but we must not remain outside today, for the troopers are soaring the forest and may see you. Let us come in directly, for it would not do that they should come here. You see once again, Jacob arrived at the cottage. What is meant by cottage? What is meant by cottage? House. Tent പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹൗസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കോട്ടേജ് എന്ന് പറയുക. Okay. So Jacob arrived at the tent. Who is Jacob? Who is Jacob? Guardian of the children. ഈ 4 ചിൽഡ്രന്റെയും ഗാർഡിയൻ ആണ്, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫാദർ. ഈ ചിൽഡ്രന്റെ ഫാദർ കേണൽ ബീവർലിയുടെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് ജേക്കബ്. ഓക്കെ. So Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. അദ്ദേഹം വരുന്നത് നോക്കി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടേജിന് പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. They all hastened to him. What is hastened? Speed up. Speeded up. ഇവിടെ നല്ല സ്പീഡിൽ ചെന്നു. ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Outside the watching for him, they all hastened to him, and the dog rushed before them. അതിനു മുമ്പേ ആരോടി? Dog. The dog hastened, or the dog ran before them. How many of you have dogs in your house? എത്ര പേർക്ക് dog ഉണ്ട് വീട്ടിൽ? ഉണ്ട്. ഒന്ന്. I have. Okay, you have. If you have. Anyway, you know, they behave very nicely. They are very good. നല്ല സ്നേഹമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് ഡോഗ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടൗണിൽ കൂടെ കാണത്തില്ല സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ്. അതിനെയോ അതുങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി കുറെ എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചേക്കും. കാരണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരല്ല, അവർക്ക് പരിചയമുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആക്രമിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഡോഗ്സ് വളരെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണ്. വെരി മച്ച് ലവിങ് ഓൾസോ. ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയായിരിക്കും. എനിവേ, ഹിയർ the dog rushed before them to welcome his master. മാസ്റ്ററിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോഗ് ആദ്യം പോയി. Down, smoker, good dog. Down. മാറുക, ഇരിക്കുക. സ്മോക്കർ, ഗുഡ് ഡോഗ്, കൊള്ളാം. സ്മോക്കർ എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ പേര്. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. Mr. Edward, ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്നാണ് വന്നത്. How have Mr. Humphrey and your sisters behave? Humphreyയും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത്? But we must not remain outside today. ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കോട്ടേജിന്റെ പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല. വൈ? എന്തായിരിക്കും കാരണം? ആന വരുവായിട്ടാണ്? അതോ കടുവ? or any of such wild animals? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് കോട്ടയിൽ പുറത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം? വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്നൊരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും എനി മോർ ആൻസേഴ്സ്? തണുപ്പടിക്കുമ്പോ പനിയായിട്ടും വരുന്നതായിട്ടാണ്. തണുപ്പടിക്കുമ്പോ പനി. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ. എനി മോർ? സോൾജേഴ്സ്. സോൾജേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ. ഇതില് 3 ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റ് ആകാം, പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ, മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ്. സോൾജേഴ്സ്. എങ്ങനെ? ഇവിടെ ഇവര് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ, പാർലമെന്റേറിയൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രൂപ്പേഴ്സ്, സോൾജേഴ്സ് അവിടെ വാണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ, ഇവരെ തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവര് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് വി മസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ടുഡേ.
Here is in the next paragraph, you can see there, oh sorry, the same paragraph, which behaves. But we must not remain outside today, for the troopers are soaring the forest and may see you. Troopers, soldiers are wandering here and there in the outside, and they may see you. And let's come in directly, for it would not do that they should come here. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. നമ്മളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല. So, will they burn the cottage down? Inquired Alice as she shook Jacob's hand. ജേക്കബിന്റെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ടൊരു കൊച്ചു ചോദിച്ചു. Alice, named Alice. Inquire means enquire, അന്വേഷിക്കുക. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? As she shook Jacob's hands. നമ്മുടെ കോട്ടേജ് അവർ തല്ലി പൊളിച്ച് കളയുമോ? ഇച്ചു പൊളിക്കുമോ? Yes, my dear, I think they would if they found that you and your brothers were in it. But we must not let them see you. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, നിങ്ങൾ 4 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും കോട്ടേജില് എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം പൊളിച്ചു കളയും, അവരാക്രമിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം, ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോട്ടേജിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സോൾജിയേഴ്സ് വരുന്നു, ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ലേണിംഗ് ടു കുക്ക് എന്നൊരു ഹെഡിങ് വരുന്നത്? ലേണിംഗ് ടു കുക്ക് ഇവരെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങോട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അവിടെ വരെ എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. They all entered the cottage. They all entered the cottage, which consisted of one large room in front and 2 back rooms for bedrooms. There was also a third bedroom which was behind the other two and did not have any furniture in it. അങ്ങനെ they all entered the cottage, which consisted of one large room in front. ഒരു റൂം ഫ്രണ്ടില്, large room, and 2 back rooms for bedrooms. 2 back rooms ഉണ്ട്. There was also a third bedroom. മൂന്നാമതൊരു ബെഡ്റൂമും കൂടെ ഉണ്ട്, which was behind the other 2 and did not have any furniture in it. ഫർണിച്ചർ പ്ലൂറലും പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാറില്ല. ആരെങ്കിലും ഫർണിച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. ഫർണിച്ചേഴ്സ് അല്ല, ഫർണിച്ചർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഫർണിച്ചർ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഓർ ഓൾസോ സെയിം. പ്ലൂറൽ ഈസ് ഓൾസോ ഫർണിച്ചർ. നൗ ഹിയർ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫർണിച്ചർ ഇൻ ഇറ്റ്. ഒറ്റ ഫർണിച്ചർ പോലും ഇല്ല. എവിടെയാ ഫർണിച്ചർ ഇല്ലാത്ത? മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ. ഓക്കെ. So in the front there is a one large room and the back of that one 2 back rooms for bedrooms, and there was also a third bedroom which was behind the other 2. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന് പുറകില്, ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് മൂന്നാമതൊരു ബെഡ്റൂമും കൂടെ. Now let's see what we can have for dinner. നമ്മുടെ ലെസണിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റോറി, അതായത് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരികയാണ്. What is that? Now let's see what we can have for dinner. The Venetian left, I know, for Jacob. Come, we must all be useful. Who will be cook? Okay. Now let's see what we can have for dinner. What is dinner? What time do you take dinner? ഈ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഫുഡിനാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുക.
ഫുഡാണ് ഫുഡ്. ഫുഡ് അല്ല, ഫുഡ് എന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറയുന്നത് ഫുഡ് എന്നല്ല, ഫുഡ് ഫുഡ്. സോ നൈറ്റ് ഫുഡിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിന്നർ എന്ന് പറയുക. സാധാരണ നൈറ്റ് ഫുഡിന് നമ്മൾ ഡിന്നർ എന്നല്ല പറയുക, വേറൊരു പേരുണ്ട്. ഡു യു നോ? സാധാരണ യൂഷ്വൽ നൈറ്റ് ഫുഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സപ്പർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സപ്പർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. SUPPER. ഒരു പി വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആകും, അത് വേറെ. SUPPER ആണ് സപ്പർ. ഓക്കെ, സപ്പർ ഈസ് നൈറ്റ് ഫുഡ്. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് നൈറ്റ് ഫുഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സപ്പർ. ബട്ട് അനദർ വൺ ഈസ് ഡിന്നർ. ഡിന്നർ we say with some more items and so on. കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിന്നർ ഉപയോഗിക്കുക നൈറ്റ് ഫുഡിന്. ഓക്കെ, സാധാരണയാണെങ്കിൽ സപ്പറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട്, ചില സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that is what is called dinner. Now what we can have for dinner? There is venison left. What is venison? What is venison? ഉണ്ടല്ലോ, മീറ്റ് ഓഫ് ഡിയർ. മീറ്റ് ഓഫ് ഡിയർ, മാനിന്റെ ഇറച്ചിയാണ്. മാനിറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇനി ഉണ്ടേലും ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ട, പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോ. അതിന്റെ കാരണം അത് കാട്ടിലെ ഒരു മൃഗങ്ങളെയും പിടിക്കാൻ മേല, കൊല്ലാൻ മേല, തിന്നാൻ മേല എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, അവിടെ മാനിറച്ചി മിച്ചം ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് കൂളായിട്ടാണ് അവർ നായാട്ടിനായിട്ട് അവർ മാനിനെ പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ എടുത്ത് കുറെ കഴിച്ചു, ബാക്കി കുറച്ച് മിച്ചം ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു, നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു അണ്ണാനെ പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാട്ടുപോയിലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജയിലിലാണ്, ജാമ്യം കിട്ടില്ല. നായാട്ടം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇപ്പൊ അലൗഡ് അല്ല. കാരണം എന്തായിരിക്കും? വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുങ്ങളുടെ എല്ലാം എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങളുടെയും പശുക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? There is venison left. I know, Sir Jacob. Come, we must all be useful. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലിയുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ട്. Who will be cook? ആരാണ് കുക്ക് ആവുക? അങ്ങനെയാണ് കുക്കർ ആരാ? What is the difference between cook and cooker? അതെ, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ എന്ത് പറയും? കുക്ക് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് കുക്കറോ? ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഡാൻസർ. അങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് കുക്കർ അല്ലേ വരണ്ടേ? ഓക്കെ, എനിവേ, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ കുക്ക് എന്നാണ് പറയുക. കുക്കർ എന്നുള്ളത് വെസലാണ്, ഒരു പാത്രമില്ലേ, പ്രഷർ കുക്കർ എന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് പ്ലേറ്റ്. That vessel is called cooker. Here is cook is the one who cooks. Okay, who will be the cook? I will be cook, said Alice. If you will show me how. എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുക്ക് ആയിക്കൊള്ളാം എന്ന് ആലിസ് പറഞ്ഞു. ആലിസ് is one of the children. കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് ആലിസ്. ആലിസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുക്ക് ആയിക്കൊള്ളാം. Now I am asking you, who will be the cook? നിങ്ങൾ ആര് കുക്കാകും? ലെസണുമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഫോറസ്റ്റിലാണ് എന്റെ കൂടെ. ഐ എം ആസ്കിങ് യു, who will be the cook? ആര് കുക്ക് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യും എല്ലാവരും കൂടെ, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരാൾ മൊത്തത്തിലൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ? ഈ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് അറിയാവുന്ന ആരാ? അതൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാനും കൂടെ പറ്റണം. അതാ, അല്ലെ? നമുക്ക് ആർക്കും കുക്ക് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയും കുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത്
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും, സൂപ്പർ ആയതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ. ഓക്കെ, എനിവേ at that point is now we will stop. Now we'll stop there. If you show me how it's a real mark here that we will continue in the next period from there. And mind you, everyone should be there. Don't be absent, okay? So in the second class, everyone should be there. We need to complete a little bit more faster, and so everyone should be there. So just a minute, I will take your attendance. Afar Yusuf, absent. Ahmad Rijad, absent. Arjun Piraj, absent. Aramal Biju, absent. Ashwin Arar, present. Adirapi, Present, sir. present. Halima, absent. Harinand, present. Present, sir. Kevin, present. Jiva George, Present, sir. Joel Reginald, absent. Juana Suju, present. Justice, absent. Shani absent. Narmal Shahin. Vishnu Subhash, present. Absent അല്ല sir, present ആ. Present. Vasudev Manish, present. Present, sir. Okay. ഇന്നലെ ഏതായിരുന്നു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? Social. സോഷ്യൽ. ഇന്നലെ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആയിരുന്നോ? ഈ നിർമ്മൽ ഷൈജു ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു, കാരണം ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പ്രസന്റാ കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് ആകെ 8 പേരും പ്രസന്റ്, 9 പേര് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ 16 പേരും പ്രസന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. എല്ലാരും ഉണ്ടായില്ല, പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഇവിടെ നിർമ്മൽ ഷൈജു അവന് തന്നെ സ്ഥിരമില്ലാത്തതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നിർമ്മൽ ഷൈജു ഇല്ല. Okay, anyway, we will stop it for now. Let's continue in the second class. 1 o'clock, I think. 1 o'clock, yes. So everyone must be present, okay? Don't give me chance to call you and to come to your house also. So you need to, just a small work. Before that, you just read the lesson up to there. ആ പേജ് മാത്രം അവിടെ show me how എന്നുള്ളത് വരെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം. Okay? Read one time, that's enough. And if you have any doubt, you can ask in the second class. Ready? Okay, see you in the next class then. Bye. Bye. Bye.